بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی رات کرنا کیا اور کل کی صبح کرنا کیا، یہ سب سے امپورٹنٹ۔ آج کی رات کی امپورٹنس آف 15 شعبان، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس رات کو سیلیبریٹ کرنا ہے، گرینڈ سیلیبریشن۔ لندن کے ہر گھر میں گرینڈ سیلیبریشن ہونا۔ صرف مردوں کی عید بول کے آپ سیلیبریٹ مت کرو کہ آج مردوں کی عید۔ آج جو عید مردوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے وہ اسی امام کے صدقے میں میں لاسٹ میں بتاؤں گا مردوں کی عید کیا ہے۔ دوبارہ آج کی رات اپنے بچوں کو، میں نے لاسٹ تھرسڈے یہ کہا تھا کہ نئے ڈریسز بناؤ کل کے دن کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کل کی تاریخ یعنی 15 شعبان ایک ڈیٹ ہے زمانے کے امام کے ظہور کی۔ انشاءاللہ دعا یہ کرو کہ آج کی رات کے مولا اللہ تو اپنی اس آخری حجت، اپنی رحمت، نعمت، برکت کا ظہور کل کرا دے انشاءاللہ، اور ہم کو مولا کے ناصروں میں، انتظار کرنے والوں میں شمار فرما۔ ایک تاریخ 4 ڈیٹس میں ایک ڈیٹ 15 شعبان بھی ہے مولا کی ظہور کی۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ سے، کریم پروردگار سے، کہ یہ سارا ظلم و جور ختم ہو جائے گا۔ اگر میرا مولا آ جائے گا، فرزند مظلوم بی بی زہرا اگر آ جائے گا، تو ہمارا مقصد، زندگی کا مقصد جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اگر امام انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو آج کی رات دوستو، سب سے پہلے میں نے لاسٹ تھرسڈے بولا تھا، آج جسٹ ریمائنڈ کر رہا کہ صدقہ ضرور دینا، آج کی رات صدقہ ضرور دینا۔ اس کے بعد غسل تو آپ نے کیا ہوگا۔ آج کی رات کے اعمال میں جو کتابوں میں وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو، 2 یا 3 اعمال بتا رہا۔ زیارت امام حسین سب سے امپورٹنٹ ہے آج کی رات انشاءاللہ، اس لیے کہ 15 شعبان کربلا مولا کی مخصوصی، اللہ ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ 40 عرفہ اور 15 شعبان، 40 کے بعد جو سب سے بڑی زیارت ہے وہ 15 شعبان کی۔ میں یہ نہیں بولتا مولا حسین کی دوسری زیارتیں کم ہیں، جب جاؤ کربلا وہ مخصوصی ہے، بڑی زیارت ہے، یاد رکھو۔ تو کوشش یہ کرو کہ آج کی رات جب زیارت امام حسین پڑھو، زیارت وارثہ ہی پڑھو، کوئی مشکل نہیں، لیکن پلیز میں میری ماں بہنوں سے بول رہا ہوں کہ پلیز کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو لے کے پڑھو۔ آج کی رات بچوں کے ساتھ زیارت وارثہ پڑھو، مولا حسین کی زیارت۔ بچوں کو سامنے کھڑا کرو، پیچھے ماں، اگر بچے گود کے بچے، آغوش کے بچے، ماں کو چاہیے کہ آغوش میں لے لے بچے۔ پھر دیکھو تمہاری زیارت قبول کیسے ہوتی، ثواب کیسے ہوتا، دعائیں کیسے قبول ہوتی، لائف کے آبسٹیکلز کیسے دور ہوتے، تمہاری زندگی کے ہرڈلز دور کیسے ہوتے، تمہاری زندگی میں واک تھرو کیسے ہوتے۔ تو بچوں کو سامنے کھڑا کر کے، چھوٹے رہے بڑے رہے کوئی مشکل نہیں، بچے سامنے کھڑے رہے، معصوم بچے، اور آپ پیچھے سے زیارت امام حسین پڑھو آج کی رات۔ اور یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں نیم شعبان، نیت غور سے سنو، کہ میں نیم شعبان میں مولا حسین کی زیارت کر پڑھ لوں، شب 15 شعبان میں زیارت امام حسین پڑھ لوں، ولادت امام زمانہ کے لیے میں زیارت امام حسین پڑھی، اور نیت کرو کہ سلامتی امام زمانہ کے لیے زیارت پڑھی، اور نیت یہ کرو کہ سارے مرحومین کی نیابت میں، سارے مرحومین کے بیہاف میں یہ زیارت امام حسین نیم شعبان، شب 15 شعبان زیارت مولا حسین پڑھی، اور اس کا سارا ثواب سارے مرحومین کے دے، نبی آدم سے لے کے خاتم سے لے کے آج تک جتنے مولا حسین کے اللہ کے چاہنے والے دنیا سے گزر ان کی نیابت آپ اندازہ نہیں لگائیں گے۔ آپ کا پہلا جملہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، رحمت کی بارش ہو جائے گی، ایسی بارش ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب تک وہ لوگ زندہ تھے وہ لوگ زیارت امام حسین پڑھتے تھے، لیکن آج نہیں پڑھ رہے۔ آج وہ دروازہ رحمت کا بند ہو گیا جو زیارت امام حسین کا تھا۔ اب آپ اگر تحفہ بھیجیں گے تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، تمہارے بھائی کو، تمہاری بہن کو، جب تم آج تحفہ بھیجو گے، وہ یقین کرو اپنی گریو میں سے، اپنی لحد میں سے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے مجھے نہیں بھولا۔ اور جب سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بولتے تو سارے بچوں کو بولنا ریپیٹ کرو زور سے۔ آپ بولیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور سارے کے سارے جتنے آپ کے معصوم بچے جو بول سکتے ان کو بولو، ریپیٹ کرو زور سے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ دوستو ایک بات روک کے بولو،
प्लीज़ गौर से सुनो, मैं गुनाहगार हूँ, मैं बेइंतहा गुनाहगार हूँ, ज़बान के गुनाह, आँख के गुनाह मैंने बहुत किए, लेकिन ये मासूम बच्चे जब मौला हुसैन को कहेंगे सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो मौला हुसैन उन बच्चों को देखकर, मासूम बच्चों की ज़बान से जब निकलेगा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, हुसैन उनको देख के जवाब देंगे, आप ज़रिया बनेंगे तो आपकी दुआएं कबूल होंगी। आज की रात ज़ाया होने मत दो, वेस्ट होने मत दो। आज अगर आंखों के सामने पर्दे नहीं होते ना, तो हम अपनी आंखों से देखते कि रहमत खुदा आ रही कितनी रहमत खुदा आती है नीचे। तो ये कोशिश करो कि सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला 5 मरतबा पूरे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जब तुम खड़े रह के पढ़ रहे ना, 5 दफ़ा बोलना आज की रात, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, सलाम अलैका। मौला हुसैन को सलाम, सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब। जब तुम कहोगे और मौला हुसैन का जवाब आएगा, एक दफ़ा भी मेरा करीम मौला, करीम और मजलूम मौला एक दफ़ा भी अगर हमको देख लो, तो तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाए, तकदीर बदल जाए। ज़ियारत इमाम हुसैन नीमे शाबान की नियत से पढ़ना और मरहुमीन की नियत, बिहाफ ऑफ ऑल द मरहुमीन, और जितने परेशान हाल है, जो बीमार है, जो नहीं पढ़ सकते, उनके बिहाफ में पढ़ो, तो तुम 1 साल तक तुम बीमारियों से बच जाओगे, मेजर डिजीज से बच जाओगे। ये बोलो कि अल्लाह जितने इस वक्त बीमार है, बिस्तर पे है, बेड पे है, नहीं पढ़ सकते, मैं उनके बिहाफ में ये ज़ियारत पढ़ रही, आप अल्लाह उसको इनका इस ज़ियारत की बरकत से, आज की रात की बरकत से उनके बीमारियों को दूर कर दे। आप देखना कि तुम कैसे बीमारियों से बचो। दूसरी चीज़, आज नमाज जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम ज़रूर पढ़ो। आज के आमाल में बहुत मखसूस नमाज़ें आम तौर पे ये नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन कोशिश करो, ट्राई करो, आज ही की रात की ये नमाज है कि नमाज जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये द मोस्ट रिकमेंडेड प्रेयर इन फ़िक़्ह जाफ़रिया। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड प्रेयर यही है फ़िक़्ह, हमारी फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह जाफ़रिया में, कि नमाज जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम। आज की रात ये नमाज तुम्हारी तकदीर को ऐसे बदलती है, ऐसे बदलती है। नमाज जाफ़र तैयार, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लास्ट वीक में मैंने बोला है, तो कोशिश करो कि नमाज जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम आप लोग अपने अपने घरों में जहाँ पर भी है 15 से 20 मिनट की नमाज है ये, आज की रात ये नमाज ज़रूर पढ़ो। उसके बाद सदका दे दिया, बच्चों के साथ 100 मरतबा सलवात, 100 टाइम से 110 मरतबा सलवात पढ़ना है आज की रात। जो अमाल आप किताबों में वो तो करना ही करना है आपको, लेकिन मैं अलग अमाल दे रहा हूँ। 110 मरतबा सलवात कितनी देर होगी? 5 मिनट, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। एक तस्बीह ले लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। 110 मरतबा सलवात पढ़कर आज की रात, और ये सलवात जो आप पढ़ रहे, प्लीज़ गौर से सुनो, ये जो सलवात आप पढ़ रहे सारे मरहूमीन के बिहाफ में, मुर्दों की ईद है ना आज, उनको मुर्दों की ईद आप इस तरह करना, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के मुर्दों को ईद कर दो, और सलवात पढ़ के मुर्दों के लिए ईद कर दो। आप 110 मरतबा सलवात पढ़ के ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मरहूमीन्स, नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेके ख़ातम तक, ख़ातम से लेके आज तक जितने अल्लाह और मासूमीन के 14 मासूमीन के चाहने वाले गुजर गए, जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनके बिहाफ में पढ़ रहे हैं आप, जिसमें आपके माँ बाप है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, भाई बहनें हैं, रिश्तेदार है, मोमिनीन है जो आप जानते थे, उन सब के बिहाफ में सिर्फ 110 मरतबा सलवात। ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तुम टाइम नहीं जाएगा, हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट आज की रात निकाल के सलवात पढ़ के हदिया करो मरहूमीन की तरफ से ज़माने के इमाम, कि आज की रात दुआ ये करो कि अल्लाह आज की रात की जो बरकतें, जो रहमतें तो नाजिल कर रहा है, पहले इन मरहूमीन पर नाजिल कर, जो हेल्पलेस लोग हैं, जो बेचारे मजबूर, जो लास्ट ईयर जिंदा थे और ये साल नहीं, उनको इसका सवाब, इतना सवाब है। आज की रात सिर्फ सवाब लेना है, सिर्फ सवाब लेना है। इन्हें आप एम्प्टी हैंड्स आओ अल्लाह की बारगाह में और झोली भर के जाओ इमाम के साथ, सलवात पढ़ के इमाम को हदिया करो, और कल सुबह टुमारो मॉर्निंग फ्राइडे और 15 शाबान, आपको कल सुबह में भी, अगर बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, मैं बड़ों को बोल रहा,
फजर की नमाज इतनी इंपॉर्टेंट नमाज है, इतनी इंपॉर्टेंट, हर रोज की फजर की नमाज इंपॉर्टेंट होती, लेकिन फ्राइडे और 15 शाबान रात भर अमल करेंगे, खुदा ना लाख बार खुदा ना खासा सो में अलार्म लगा के जागते रहो। 15 सुबह में फिर 110 मरतबा सलवात पढ़ना, कल सुबह के अमल सुनो, 110 मरतबा फिर सलवात पढ़ना ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मरूबीज, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सिक पीपल, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द परेशान, जितने परेशान हैं उनके लिए, इनके बिहाफ में पढ़ो, सारे मरहूमीन के बिहाफ में। कल जमाने अब जो 110 मरतबा तुम सलवात पढ़ोगे 110 टाइम्स, वो हदिया कर रहे तुम इस जमाने के इमाम को बर्थडे गिफ्ट, उनकी सालगिरह का तोहफा। इसलिए कि जब भी हम किसी की बर्थडे में जाते हैं हम गिफ्ट जरूर लेके जाए। कल इमाम की बर्थडे है, हम क्या गिफ्ट देंगे? यहाँ से हम फकीरों के फकीर है, वो अमीरों का अमीर है, अपने दौर का अली है, अपने दौर का हुसैन है। हम मौला को क्या दे सकते हैं? बस एक ही चीज दे सकते हैं, सलवात का तोहफा, बर्थडे गिफ्ट। आप इसमें मैं जो बोल रहा आप लिख लें और ऐड करना, जमाने के इमाम को उनकी सालगिरह का तोहफा। बच्चों की तरफ से अगर बच्चे 110 मरतबा नहीं पढ़ सकते, 5 दफा पढ़ सकते, 1 दफा पढ़ सकते, मासूम बच्चे से 1 दफा पढ़ा के बोलो ये आपका तोहफा है, तुम्हारा बच्चा ईमान पे रहेगा, साल भर तक सेहत हेल्थी रहेगा। आप कल मौला को ये गिफ्ट करना सारे मरहूमीन की तरफ से, सारे परेशान हाल और सारे बीमारों की तरफ से, ये बोलना मौला जो बीमार नहीं पढ़ सक रहा मैं उसकी तरफ से आपको पढ़ के उस आपको बर्थडे का तोहफा दे रहा। मौला जितने मरहूमीन हैं जो चले गए दुनिया से उनकी तरफ से दे रहा। उसके बाद सारे परेशान हाल दुनिया में जितने परेशान हाल मौला के चाहने वाले हैं उनकी तरफ से, तो सारी तुम्हारी परेशानियां दूर होंगी, तुम्हारे हालात सही होंगे। 110 मरतबा सलवात पढ़ लिया। कल फजर की नमाज के बाद ज़ियारत आले यासीन, वेरी 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 रिकमेंडेड ज़ियारत। हायर ओकल्टेशन में, ये गैबत कुबरा में सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड ज़ियारत है वो है मौला की ज़ियारत आले यासीन। ये डिवाइन पर्ल के ऊपर ये ज़ियारत है। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कल की सुबह ज़माने के इमाम की बारगाह में ज़ियारत, आज की रात भी पढ़ना और कल की सुबह ज़ियारत आले यासीन, ज़ियारत आले यासीन पढ़ो और पढ़ के मौला को सलाम करो। उसके बाद 2 चीज़ें बताई, सलवात, ज़ियारत आले यासीन और मौला हुसैन की ज़ियारत वारिसा, 3 चीज़ें हो गई। 2 रकत सलामती इमाम ज़माना की नमाज ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि इमाम कल विलादत हुई, जैसी विलादत हुई कोई भी बच्चा दुनिया में आता है तो फौरन हम दुआ करते हैं अल्लाह इसको सलामत रखे। ये तो अल्लाह की हुज्जत है। हम क्या बोल सकते हैं मौला के लिए? बस एक ही दुआ करते हैं कि अल्लाह तो अपने इस आखिरी हुज्जत को, अपनी रहमत को, अपनी नेमत को, अपनी बरकत को, आज मौला की सालगिरह है, आज दुनिया में आए हैं मेरा मौला, अल्लाह मेरे इमाम को सलामत रखे। इमाम की सलामती के लिए तो रोज़ ही पढ़ना, रोज़ नमाज पढ़ना कि अल्लाह तो मेरे मौला को सलामत रखे, उससे आपका रिश्ता बनता है इमाम से। सलामती इमाम ज़माना की नमाज कल की सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ें और आज की रात भी पढ़ के दुआ करें कि अल्लाह मेरे मौला को सलामत रखे। कल की तारीख वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 शाबान और ज़ुहूर की तारीख है। कल एक काम और कर लो, मैंने कई अमाल बता दिए, लिख लो, लिख के कर लो, एक काम और करना ज़ुहूर के लिए। जस्ट बस मैं आखिरी हिस्से पे आ गया, मेरा वक्त हो गया। जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड दुआ ज़ुहूर के लिए, प्लीज़ ये गौर से सुनो, बड़ी मशहूर दुआ आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन कल की सुबह ज़रूर पढ़ना। फिर वगैरह बच्चों को लेकर कल की दुआ, ये वो दुआ है कि अगर आप 40 दिन 40 डेज विदाउट मिसिंग फजर प्रेयर, अगर आप ये दुआ पढ़ें फजर के बाद, तो इंशाअल्लाह जब मेरा मौला ज़ुहूर करेगा उस वक्त अगर मैं मर भी गया तो मुझे लहद से कब्र से उठाएंगे और इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। हमारी ख्वाहिश ये है ना, हमारी आरजू, हमारी विश, हमारी दुआ ये है कि इमाम दुनिया में आ जाए हमारी ज़िंदगी में। अगर नहीं आए और मौत आ जाए तो क्या हम अंधेरी खबर में रहेंगे? इमाम का ज़ुहूर ऊपर हो जाएगा। तो उसके लिए ये दुआ कि तुम लश्कर इमाम में तुम शामिल हो,
اس کے لیے یہ دعا بہترین سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا ہے. یہ دعا مفاتیح الجنان میں بھی ہے، زیادہ بڑی دعا نہیں ہے، ڈیوائن پرل کے اوپر بھی. یہ دعا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. وہاں لکھا ہوا ہے خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اور اس دعا کا ثواب یہ بتایا گیا کہ ایک ایک لفظ کے بدلے میں، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں 1000 گناہ معاف ہوتے، 1000 نیکی لکھی جاتی. اب اس سے زیادہ کیا بولوں گا؟ ایک دفعہ دعا پڑھو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اور کل سے اگر تم نے شروع کیا 15 شعبان سے 25 رمضان تک، 25 رمضان تک 40 ڈیز ہوتے، یا 26 تک 40 ڈیز ہوتے. نماز تو رمضان میں سبھی پڑھتے، فجر کی، یہ دنوں میں بھی پڑھتے. پڑھ لو، یہ عمل کر لو، اس میں گارنٹی ہے. اس لیے کہ اس دعا میں لاسٹ پارٹ آف دی دعا دیکھو، جا کے دیکھو، ڈیوائن پل کے اوپر بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. لاسٹ پارٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا، ہم یہ عہد کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے انشاءاللہ، اگر میں دنیا میں نہیں رہا، خبر میں رہا، گریو میں رہا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، تو میں اپنی گریو میں اپنے کفن کو باڈی پہ لپیٹوں گا، ریپ کروں گا، اور نیزے کو لے کے اٹھوں گا اور آپ کی مدد کروں گا. یہ دعا کا لاسٹ پارٹ یہی ہے. یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے عہد. دعائے عہد کل کے دن ضرور پڑھنا. یہ ایک دعا ایسی، پوری دعا میں یہ ایک دعا ایسی زمانے کے امام کی کہ جس میں تم میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، اپنے ہاتھ کو ایسا اپنے تھائس پہ مارتے ہو، ایسا، اور کیا کہتے ہو؟ الا جل الا جل یا مولا یا صاحب زمان، الا جل الا جل یا مولا یا صاحب زمان. آپ دعا کرتے ہو کہ اللہ میرے امام کے ظہور میں جلدی کر، مولا آپ کا ظہور جلدی، الا جل یا مولا یا صاحب زمان. تو بس دوستو، یہ دعا کل پڑھنا، کل 15 شعبان ہے. یہ دعا پڑھو انشاءاللہ. دعا پہلے یہی ہے کہ مولا کل کی صبح میرے مولا کا ظہور ہو جائے. اس سے بہتر کیا؟ 15 شعبان جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ پوری ہو جائے اور ہمارے آج کے اعمال سارے قبول ہو جائے. یہ اعمال جتنے تم کر رہے یہ تمہارے مردوں کی عید ہو جائے گی. کل صبح مولا کی لیے ایک نظر بھی کرنا، فروٹس پہ کرو. کوئی بھی قسم کے 5 قسم کے فروٹس لا لو، گھر میں لا کے سفرہ بچھاؤ، گلاس میں پانی رکھو اور فروٹس کرو. رکھ کے 5 مرتبہ صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 1 مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد، 3 مرتبہ سورہ کوثر، اس لیے کہ زمانے کا امام بھی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے. اور اس کے بعد 11 مرتبہ، بعض علماء کہتے ہیں ایک آیت کرسی بھی پڑھنا، اور 11 مرتبہ صلوات پڑھ کے کل زمانے کے امام کی بارگاہ میں یہ نظر ضرور کرو. رزق کے لیے بہت اچھی نظر ہے، رزق کے لیے بہت اچھی نظر ہے. اور اس سے ایک رشتہ بھی بنتا کہ تم نے 15 شعبان کو اپنے امام کے لیے نظر کی. کرو انشاءاللہ. میرا مولا آپ سب کو آج کی رات کے اعمال کرنا ہم کو نصیب کرے اور مبارک کرے. ہماری اس محفل کی قبولیت کے لیے جو میں نے پڑھی، اور جن جن لوگوں نے اس جشن کو سپانسر کیا، ان کے ساری دعاؤں کی قبولیت، ان کے مرحومین کے لیے مغفرت، اور سارے مومنین مومنات کی مغفرت، بالخصوص جو سپانسر ہیں ان کی سارے مرحومین. اور آج جس کی پہلی رات ہے ان کے لیے 3 مرتبہ جشن کی قبولیت کے لیے جہاں بھی آپ بیٹھ کے سن رہے اہل بیت چینل کے اوپر 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل